वंदे लोकतिलकं शातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चरणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय रखी जे इष्टवृत्ति मंत्रर इतिहास आउ संस्करण। आलोचनाटी शुणिया पूर्व आपण जदि ये चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहिला। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर सत दीक्षार दीक्षित होई प्रत्येक दिन जो इष्टवृत्ति आम सब करुछे से इष्टवृत्ति मंत्रर प्रकृत अर्थ कौन ताहा किपरि आउ कहा द्वारा दिया जाइथिला आउ इष्टवृत्ति सहित अर्थटा जोड़ा हेबार कारण आउ इतिहास आसंतु जानिबा। एही गुरुत्वपूर्ण कथा समस्त गुरु भाई और माँ माने निश्चिंत जानिबा जरूरी। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबा पई आपण मानकु समस्त को मोर विनम्र अनुरोध। इष्टवृत्ति प्रचलनर इतिहासटा संक्षेप देखा गले 1344 बंगाब्दर मझामझी श्री श्री ठाकुर विश्वलोक कल्याण पाई एक अभिनव आंदोलन आरंभ कले। ताहार नाम ऋत्विक आंदोलन। ऋत्विक संघ स्थापित हैला 1345 आषाढ़ मासरे प्रथम ऋत्विक कॉन्फ्रेंस एवं 1345 आश्विन मासरे द्वितीय ऋत्विक कॉन्फ्रेंस हैला। एही ऋत्विक आंदोलनर संगे संगे सर्वासन एवं चक्रफटोर प्रचलन हैला। श्री श्री ठाकुर दीक्षा पद्धतिर संस्कार कले एवं पांजा प्रथार सूचना हैला। एही ऋत्विक आंदोलन आरंभ हेबार परे परे श्री श्री ठाकुर इष्टवृत्तिर प्रचलन कले एवं इष्टवृत्तिर मंत्र से निजे देले। इष्टवृत्ति प्रचलनर समय रे अनेक विरोधता करथिले। श्री श्री ठाकुर खूब कॉन्स्टिट्यूशनल थिले एवं खूब रिवोल्यूशनल थिले। एका संगरे ही दुईटी जाक गुणर अधिकारी थिले। से समस्तक संगे कथबार्ता करी आलोचना करी कार्यक्रम परिचालना करुथिले। एई इष्टवृत्ति नहीं से समस्तंकर मतामत नेले किंतु किछि लोक एहार विरोध कले। विशेष करी श्री श्री ठाकुरंकर डाक्तरी जीवनर शिक्षक शशिभूषण मित्र से एई इष्टवृत्तिर खूब विरोधता कले। तांकर मूल जुक्ति मुख्यतः दुईटी उपरे आधार थिला। प्रथमतः धर्म आउ आध्यात्मिकता मध्यरे अर्थ काहींकि युक्त करागला। एई अर्थटा को युक्त करिबाटा केते दूर समीचीन आउ द्वितीयटी हैला एई व्रत प्रति प्रत्येक कंटाए कंटाए निखुण भावे पालन करि परिबे कि नाही यही संदेह। कारण श्री श्री ठाकुरंक पाखरे आसी धर्मटा खूब सहज हो जाइथिला समस्तंक पई। कारण प्रथमरु श्री श्री ठाकुर कौनसी प्रकार आचार नियम व्रत इत्यादि कौनसी विधि निषेध आदि रखि नथिले। जेतेबेले एहीपरि भावरे व्रतर मध्यरे शृंखलित करिबा पई अनुशासित करने पाई चाहिए तो अनेक लोक विरोध करथिले। धर्म सहित अर्थर युक्त करवाटा नहीं सही समय रे बाहर देशर मध्य श्री श्री ठाकुरंकर समालोचना हेउथिला। से जहा हेउ धर्म अर्थ काम मोक्ष ए सब को नहीं तो मनुष्यर चतुर्वर्ग ए सब किछि मनुष्यर अस्तित्व को सहचारी करि तोले। एटा ही श्री श्री ठाकुरंकर धर्म। शशिभूषण मित्र महाशय जेतेबेले श्री श्री ठाकुरंकर विरुद्धाचरण करुथिले जुक्ति पर जुक्ति करुथिले सेतेबेले किंतु श्री श्री ठाकुर तांको बुझाइबा पई बहुत चेष्टा करिथिले किंतु श्रद्धेय शशिभूषण बाबू से सब को मानु नथिले। सेतेबेले श्री श्री ठाकुर गोटे मास्टर स्ट्रोक देले। श्री श्री ठाकुर कहिले अंधकार रे पथ हराई मनुष्य जेतेबेले आश्रयर संधान निये सेतेबेले मु ताकू लंठन धरी आलोक देखाई
ପଥ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ କେଉଁ ପଥରେ ହେବ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ସେ କଥା ମଣିଷ ଶୁଣେ ନା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ରାତିରେ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଝଡ଼ ରାତିରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ପଥହରା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଏବଂ ବିପନ୍ନ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ରୋଗୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଲଣ୍ଠନ ହାତରେ ଧରିଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଯେ କେତେ ମହନୀୟ ଆଉ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳର ପଥ ହେଉଛି ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୃତି, ସେହି କଥାଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟଭୃତିର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ମନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିଲା। ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟି ହେଲା ଇଷ୍ଟଭୃତିର୍ମୟା ଦେବ କୃତା ପ୍ରୀତ୍ୟଇ ତବ ପ୍ରଭୋ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତୃ ଭୂତଯଜ୍ଞଇ ତ୍ରପନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେ ଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଷ୍ଟଭୃତିର ମୟା ଦେବ, ହେ ଦେବ, କୃତ୍ୟା ପ୍ରୀତ୍ୟଇ ତବ ପ୍ରଭୋ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତ୍ୟଇ ତବ, ତବ ପ୍ରୀତି ପୋଷଣାର୍ଥ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରୁଛି ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟଭୃତି କୃତ ହେଲା। ଇଷ୍ଟଭୃତିର ମୟା ଦେବ କୃତା, ଇଷ୍ଟଭୃତି ମୁଁ କଲି ତବ ପ୍ରୀତି ପୋଷଣାର୍ଥ। ହେ ଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କଲି। ଏହି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଭୃତିର ମର୍ମ କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତି ଦେଖିବା। ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତୃଭୂତଯଜ୍ଞଇ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସମୂହ। କି ଯଜ୍ଞ? ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତୃ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତୃ ସେବା ଏବଂ ଭୂତ ସେବା, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ସମୂହର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକା, ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁ। ଏହି ହେଉଛି ମୂଳ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ। এই যে ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଇଷ୍ଟଭୃତି ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ସଂଘାତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଓଘର ଆସିବା ପରେ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଓଘର ଆସିବା ପରେ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ବଦଳିଗଲା ମାନେ କେହି କେହି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ବଦଳେଇ ଦେଇ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଇଷ୍ଟଭୃତି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଠ କରୁଛି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ଜନମ, ପାଇଅଛି ମୁହିଁ ସବୁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରଭାତେ କର୍ମାରମ୍ଭେ ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି, ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀଚରଣେ କୃପା ମାଗି। ବାଣୀଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ, ତୁମେ ହେ ପରମ କାରଣ, ତୁମେ କରୁଣାମୟ, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିପତି, ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ଜନମ, ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ଏଇ ଜୀବନ ତୁମରି ଦୟାରୁ ପାଇଛି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଛି ସବୁ ତୁମରି ଦୟାରୁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରଭାତେ କର୍ମାରମ୍ଭେ, ଏଥିରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କେତେବେଳେ କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି, ତୁମରି ପ୍ରୀତିର ଲାଗି ମାନେ ଭୋଗର ଲାଗି, ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିର ଲାଗି ମାନେ ଭୋଗର ଲାଗି। ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭୋଗର ଲାଗି ମାନେ ଜଗତର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛି
ଶ୍ରୀଚରଣେ କୃପା ମାଗି। ଅତି ଭକ୍ତିଭୂତ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଏଇଟି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତୃ ଭୂତଯଜ୍ଞ। ଏଇ କଥାଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶେଷ କରି ତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟଭୃତି କିପରି ଦେବାକୁ ହୁଏ ସେଇ ନୀତି ପ୍ରଣୟନର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତାର ଭୋଜ୍ୟ ଏବଂ ଭୂତ ଭୋଜ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି କିପରି ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଇ ଯେ ଭୋଗର କଥା, ତୁମର ଭୋଗର ଲାଗି ଏଇ ଭୋଗ କିପରି କରାହେବ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ କଥାଟା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଇଷ୍ଟଭୃତି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ସେଇଟା ତାଙ୍କରି ଦେବା ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ କି? ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଶା କରେ କି ଯେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ଏହି ଇଷ୍ଟଭୃତି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦୟାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।